پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. And here comes our favorite مرتد. اور یہ میم برابر سوٹ ہوتا ہے ایک دم, جب بھی ایڈم کی انٹری ہو یہ میم شروع ایک دم سوٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم سواگت کریں گے ہمارے فیوریٹ امام مرتد ایڈم سیکر. ہیلو ایوری ون, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے پاس ایک بار پھر حاضر خدمت. میں دیکھ رہا تھا آپ کی اسٹریم, بہت زبردست قسم کا ٹاپک کھولا ہے. میرے خیال میں اس ٹاپک کو ہمیں مزید اٹھانا چاہیے. اور سہیل, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر میں نے نیوز نیشن پہ ایک ڈبیٹ بھی کی ہوئی ہے. میں اگر نیوز نیشن والے کی ایک منٹ کی 47 سیکنڈ کی میں اگر ویڈیو چلا دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہمارے چینل پہ؟ لگا دو, بنداس لگاؤ یار, بنداس لگاؤں. اوکے, یہ سر یہ انہوں نے اس کا 47 سیکنڈز کا پورشن کاٹ کے کلپ کر کے لگایا ہوا, نیوز نیشن نے. یہ سنتے ہیں ذرا, پھر آگے چلتے ہیں. بڑا یا پھر مذہب, اسی پر ہم بات کریں گے کہ ان کو لے کر قرآن حدیث جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. قرآن اور حدیث اور تمام شرع صرف اور صرف دو ہی دیشوں کا نام لیتا ہے, دارالاسلام, دارالحرب. یہ کانسیپٹ ہے شریعہ کا, دارالاسلام, دارالحرب. جو اسلام کا دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہیں. اور اگر آپ نے کسی اسلامک دیش کے خلاف لڑائی کری جیسے ہندوستان کی سینا میں بھرتی ہو کر, تو آپ جہنم میں سڑیں گے. جہنم میں جائیں گے. ایک شہید مسلمان جہنم میں جائے گا قرآن کے حساب سے. ڈاکٹر حسن, پاکستان کا جو ہے وہ اسلام کوئی اور ہے, ہندوستان کا اسلام جو ہے وہ کوئی اور ہے. آپ حسین کو آپ بتائیے کہ امام حسین جو ہے وہ دین اسلام پہ نہیں تھے. میں حسین کے دین پہ ہوں. آپ بتائیے کہ حسین قرآن کے خلاف تھے. بتا دے, کیا حضرت امام حسین نے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا. میں کچھ نہیں جانتا. اور وہ والا جیسا بولا تھا میں ٹی وی والا مولانا ہوں, دونوں کی بات بالکل میچ ہو گئی. اور میرے خیال سے وہی ہے نا جو جس کو تم نے نہج البلاغہ بک کھول کے دکھا دی تھی. جی وہ ایک دم سے اصول کافی دکھائی تھی کیا, نہج البلاغہ دکھائی تھی؟ نہج البلاغہ دکھائی تھی. بھائی صاحب ایک دم کہہ رہے تھے کہ میں نہج البلاغہ سے ہٹوں گا نہیں. میں نے کہا لے, نہج البلاغہ میرے پاس ہے, اس کے اوپر میں نے وہ بھی لگائے میں مارکس. اصل میں اسلام جو ہے وہ بہت کلیئر ہے اپنے ہر اینگل سے. ہم اس وقت تھوڑا سا آپ کی میں دیکھ رہا تھا ڈسکشن غزوہ ہند سے ہٹ کے ایک ڈفرینٹ کویشچن کے اوپر آئی ہوئی. اور جو لاسٹ کالر آیا تھا جو جلیبی بنا کے فائنلی چلا گیا, اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا پاکستان جب اٹیک کرے گا تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں کو اٹیک کروں گا. اسلام کے اس چیز کے اوپر ڈفرینٹ فتاواز ہیں, ایک نہیں. اردو میں لے لو, عربی میں لے لو, انگریزی میں لے لو, جس مرضی فتوا کو لے لو. ایک مسلمان کا ایک مسلمان دیش کے خلاف کھڑا ہونا, لڑائی کرنا, جہاد کرنا ایبسلیوٹلی حرام ہے. وہ شخص جہنمی ہے. اسکرین دکھائیے سر, ایک آپ کو دکھاتا ہوں. یہ فتوا ہے thefatwa.com, ویب سائٹ کا نام ہے thefatwa.com. یہ فتوا دیا ہے جناب مفتی حافظ محمد اشتیاق الظاہری نے. سوال ہے, کسی مسلمان کو شہید کیا جاتا ہے, کیا ایک مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ میں غیر مسلم ملک کے حق میں لڑنے کی اجازت ہے؟ کیا اس جنگ میں ہلاک ہونے والے کو مسلمان کہا جائے گا؟ 3 باتیں کی گئی ہیں, تینوں باتیں سنیں. انڈیا میں ایک مسلمان اگر پاکستان انڈیا کے اوپر جنگ کر دے تو کیا وہ اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, لڑ کے اگر مر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ نمبر 3, کیا ایون اس کو مسلمان بھی کہا جائے گا؟ جواب, کسی بھی مسلمان شخص کو کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ میں غیر مسلم کے حق میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ جنگ کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا. دوسرا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, کتنا مجبور تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑا, واللہ عالم, لیکن اس کو شہید نہیں کہا جا سکتا ہے, وہ شہید نہیں ہے. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 97 کے مطابق وہ بندہ جہنمی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی بیچ میں حجت چھوڑ دی کہ ہمیں نہیں پتا, شاید اسے مجبوری میں کھڑا کیا گیا ہو. مجبوری میں تو آپ محمد کو کتا بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کے اندر جو آپ کے پاس آیات ہیں جو کہ آپ کو التقیہ سکھاتی ہیں, اس آیات کی تفسیر کے اندر میں نے تقیہ والی سٹریم کے اندر دکھایا تھا کہ آپ محمد کو دنیا بھر کی گالیاں دے سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر تلوار آئی ہو.
تو کسی مسلمان ملک کے خلاف لڑنے کا کیا تعلق ہے؟ تقیہ تو سمپل ہے. تو لہٰذا تقیہ کے اندر اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے شہید ہو گئے ہیں، خود کسی مسلمان کو آپ نے مارا نہیں، ادھر ادھر ہوا میں فائرنگ کر کے خود کو شہید کرا لیا ہے، تو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ اے مسلم، فل اسٹاپ. یو کین ناٹ ٹرسٹ اے مسلم. اگر ہم اس کو ڈفرنٹ ادر ویب سائٹ کے اندر دیکھیں، اسلام کیو اے کے اندر بھی اس کی بہت لمبی ڈیٹیل میں انہوں نے ریفرنسز دیے ہوئے اور دکھائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو دکھایا تھا وہ بھی ایک اور آرٹیکل اسلام کیو اے کا. میں ذرا بات کو فنیتو کر کے تو تھوڑا سا چپ کر جاؤں گا. I'm sorry، کچھ ٹائم لوں گا آپ لوگوں کا، اس کے بعد میں چپ کر جاؤں گا. کہنا مسلم سیٹل ان اے کافر کنٹری فار دا سیک آف اے بیٹر لائف. جتنے بھی مسلمان انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سالے اگر اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بیٹر لائف ہیں، تو کیا وہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ اس کنڈیشن کے اوپر کہ کیا وہ اپنے اسلامک فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سک رہے ہیں یا دے سک رہے ہیں، یا کیا ان کو آرمی میں داخل ہونا پڑ رہا ہے یا نہیں داخل ہونا پڑ رہا، کیا ان کو نون مسلموں کے مندروں کو چرچوں کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں کرنا پڑ رہا، کس لیول کی ان کو بلاسفیمی اور پولیتھزم کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا ان کو اپنے ملک سے ہجرت کر دینی چاہیے، ورنہ اللہ ان سے آخرت میں سوال کرے گا. مختلف آیات، مختلف احادیث اور اینڈ میں ورڈکٹ وہ دے رہے ہیں ڈفرنٹ شیخوں کا. شیخ دیکھیں یہاں ملٹیپل شیخوں کا ورڈکٹ آئے گا. شیخ ابن عثمین نے بولا، الانصاری نے بولا، ابن العربی المکی نے بولا، حافظ ابن حجر نے بولا، اسقلانی نے بولا، دارالحرب کے مطابق لکھا ہوا ہے، دارالاسلام کے مطابق، شریعہ کے مطابق لکھا ہوا ہے، 498 کے مطابق لکھا ہوا ہے. سو کمپلیٹ ریفرنس اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں. دنیا کا ہر اسکالر کہہ رہا ہے کہ تم ایک نون مسلم کنٹری میں رہ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دارالحرب ہے، جنگ کا در ہے، جنگ کا گھر ہے. وہ امن یعنی کہ اسلام یا امن کا گھر نہیں ہے. تم اسلام میں آؤ، امن میں آؤ، ہجرت کرو. قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 97 98 اس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دفع ہو جاؤ اس ملک سے، باہر نکل جاؤ اس ملک سے، دفع دور ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ، یا اس کو مسلمان بنا لو، یا ان سب کو مسلمان بنا لو، یا تو سب کو مسلمان بنا لو، شریعہ وہاں پہ نافذ کرا لو، یا وہاں سے دفع دور ہو جاؤ. دوسری تمہارے پاس کوئی حرکت نہیں ہے. یار ایڈم، یہ اتنی چل کیوں ہے یار ان لوگوں کو؟ یہ مذہب میں اتنا چل کیوں ہے دوسرے پہ توپنے کا؟ It's a cult. It's a cult. It's not a مذہب. آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں، جو حدیث میں اس بندے کے سامنے نہیں رکھ سکا تھا کیونکہ پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیعہ نکل آیا ایک دم سے. ہاف وے انٹو دا ڈبیٹ مجھے پتا لگا کہ بندہ شیعہ. جیسے میں نے صحیح بخاری کا نام لیا تو وہ کھل کے سامنے آ گیا نیچ البلاغہ پہ. یہ حدیث میں اس ڈبیٹ میں شو نہیں کرا سکا تھا. Now let's look into this hadith, which is very very important hadith in this factor for the Sunni Muslim. This is the people of Medina were forced to prepare an army to fight against the people of Sham during the caliphate of Abdullah bin Az-Zubayri at Makkah, and I was enlisted in it. Then I met Ikrama. Ikrama آپ کو پتا ہے ون آف دا صحابی ہے جس کے ریفرنسز سے بہت ساری آپ کو حدیثز بھی ملتی ہیں. عائشہ کی 3 حدیثیں کہ وہ 9 سال کی ہے، وہ بھی اکرما اس کے اندر موجود ہے if I'm not mistaken. The freed slave of Ibn Abbas and informed him about it, and he forbade me strongly to do so. اس نے مجھے explicitly منع کیا تھا کرنے سے. کیوں منع کیا؟ i.e. that is to enlist in the army, کہ میں ایک اس آرمی میں انلسٹ کروں جو کہ نان مسلموں کی ہے. And he then said, اور پھر اس نے کہا, Ibn Abbas informed me that some Muslim people were with the pagans, increasing the number of the pagans against Allah Messenger. An arrow used to be shot with would hit one of them, the Muslim in the company of the pagans, and kill him, or he would be struck and killed with a sword. Then Allah revealed, verily as for those whom the angels take in death while they were wronging themselves by standing among the disbelievers. Quran chapter number 4 verse number 97. Abu Ansari narrated it. جہنمی ہے ایک مسلمان جو انڈین آرمی میں کھڑا ہو کے لڑائی کرتے ہوئے پاکستانی آرمی کے ہاتھوں مرے گا. ایک انڈین مسلمان، ہر وہ انڈین مسلمان، let me change the words in a proper manner, ہر وہ مسلمان
جو انڈین آرمی میں یعنی کہ ایک پیگن کنٹری کی پیگن آرمی میں جا کے ایک مسلمان کنٹری کی مسلمان آرمی کے اگینسٹ لڑائی کرے گا اور مسلمان کنٹری کی گولی سے مرے گا، چونکہ وہ اسلامک ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو وہ جنت میں نہیں جہنم میں سڑے گا، قرآن و حدیث کے مطابق اور شرع کے مطابق بھی. او ہو ہی از اے جہنمی، ہیل باؤنڈ. تو آپ کی قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 97 اس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے، آپ کی حدیث اس بارے میں بتا رہی ہے، سنن ابی داؤد 2645 اس کے بارے میں بتا رہی ہے، صحیح بخاری جو میں ابھی آپ کو دکھایا وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہے. دیر از ناٹ اے سنگل کنفلکٹنگ آرگیومنٹ انٹو دس. کوئی ایک بھی اسکالر اس سے کنفلکشن میں نہیں بولتا. 1947 سے پہلے کسی بھی ایک اسکالر نے اس سے کنفلکٹنگ ویو نہیں دیا. 1947 کے بعد ہو سکتا ہے کسی نے دیا ہو، کیونکہ انڈیا بن گیا، انڈیا میں مسلمان ہیں اور 1965 کی جنگ ہوئی، تو ہو سکتا ہے کسی انڈین اسکالر نے اس ٹائپ کا ایک ویو دے دیا ہو، لیکن 1947 سے پہلے کوئی بھی اسکالر نے اس کا کنفلکٹنگ ویو نہیں دیا کہ آپ ایک پیگنز کی آرمی میں، نان مسلم کنٹری کی آرمی میں کھڑے ہو کے مسلم کنٹری کے خلاف لڑائی کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو، اٹیک کر سکتے ہو اور جنت میں جاؤ گے اور شہید کہلاؤ گے. انڈیا کا ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے اور اس کو شہادت کا نام دیا ہوا ہے، شہید محمد علی، شہید عامر بن عاص، کوئی بھی ایسا بندہ جو انڈین آرمی میں شہید جس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے، وہ صرف انڈیا کے پیگنز کے لیے شہید ہے، وہ صرف انڈیا کی کنٹری کے سیکولر لاز کے مطابق شہید ہے، وہ اسلامک قانون کے مطابق شہید نہیں ہے. وہ جہنم میں سڑ رہا ہے اور قبر میں عذاب لے رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب لے گا اور جہنم کی آگ میں سڑے گا. ختم، ٹاٹا، بائی بائی. یہ ہمارے مومن بھائیوں کو ابھی Finished. یہ سب سوچنا پڑے گا، سب Finished. باتوں میں سوچنا پڑے گا. یہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. I am ready to have a debate on this topic with any bigger scholar of India, any major scholar of India, جو یہ بولے کہ نہیں ہم وطن پرستی کی خاطر فوجی بن سکتے ہیں اور جنگ میں شہید ہو سکتے ہیں. ایز اے مسلمان، ایز اے مسلمان ہم شہید ہو سکتے ہیں، وطن پرستی دکھا سکتے ہیں، جنگ میں لڑ سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. چائنا کے خلاف پروبیبلی اس کے درمیان میں حجت نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی پیگن ہے، انڈیا بھی پیگن ہے، تو شاید کوئی گیم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے خلاف نہیں بن سکتی، ایران کے خلاف نہیں بن سکتی، افغانستان کے خلاف نہیں بن سکتی، سعودی عربیہ کے خلاف نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، چائنا کے خلاف شاید کوئی حجت اندر کی نکل آئے، کوئی گیم نکل آئے، کوئی گولی نکل آئے، 2-4 حدیثوں کے بیچ میں سے ریفرنسز کو ملا کے گیم بنا لے تو شاید کچھ نکل آئے. تو انڈین آرمی والوں کو سوچنا چاہیے، انڈین کے میجر کیپٹن جنرلز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی فوج پلٹون کے اندر کوئی مسلح ہیں اور وہ اس کو تعینات کر رہے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ، تو تھنک ٹوائس کہ یہ بندہ شاید گولی نہ چلائے. تھنک ٹوائس، یہ بندہ شاید شہادت لینے کے لیے، اللہ کی 72 حوریں لینے کے لیے ان پہ گولی نہ چلائے اور ان کی گولی کھا کے مر جائے اور آپ کے فوجی کا ایک بیسیکلی قلعہ، کیونکہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے پلٹون کا ایک ممبر جو ہے وہ ایک قلعہ ہوتا ہے، وہ ایک اینگل کو کور کر رہا ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر اینگل، اور ایک اینگل اگر ختم ہو جائے تو آپ کی پوری پلٹون کو نقصان پہنچتا ہے. تو میک شور کہ جب وہ کھڑا کریں تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کتنا کو مسلمان ہے، کیونکہ وہ 72 حوریں لینے کے لیے گولی کھا لے گا اور شاید وہ اپنی پلٹن میں ہی گولی چلا دے پہلے، پھر کہیں جا کے گولی کھا لے. چل 72 حوریں تو ملیں گی نا. سو بیسیکلی یہ ہے کہ دیش بھکتی اور دیش کے لیے لڑنا مرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. مجھے دیش بھکتی کا لفظ ہی دکھا دو قرآن میں ایک دفعہ بھی ہے. اسلام بھکتی کا ہے، قوم بھکتی کا ہے، دین بھکتی کا ہے.
देश भक्ति का तो लफ्ज ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ एक छोटा खान साहब जुड़े हैं। उससे पहले मैं दीनी भाई का इस्तकबाल करना चाहूंगा। दीनी भाई, इस्तकबाल है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस अभी बात देशभक्ति की चल रही थी तो हमारे वाहिदी साहब ने तो क्लियरली बोला है कि हिब्बुल वतन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। अच्छा, मतलब धोखेबाजी नहीं किया कि नहीं, हिब्बुल वतन यानी वतन से मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में। उनकी एक शॉर्ट वीडियो उनके चैनल पे अभी भी मौजूद है। अच्छा, वो क्यों बता, जो वजड़ी, मुफ्ती वजड़ी साहब है, दीनी भाई, पता है वो क्यों बोल देता है? क्योंकि अभी वो देश से हिंदुस्तानी बाहर है ना। नहीं। हाँ, और यही सवाल तुम जाके इधर कर लो, अपना देवबंद के मदरसे में कर लो, वो टोटली डिफरेंट मामला मिलेगा। हाँ, टोटली डिफरेंट मामला मिलेगा। अभी देखो, जितने आलिम हैं, ठीक है, इंडिया के, वो कोई राम को भी पैगंबर बताएगा, कोई कृष्ण को भी। मेरा सीधा सवाल रहता है कि मुझे इंडिया से बाहर का सिर्फ 5 आलिम, पूरी शुरुआत से लेकर आज तक का सिर्फ 5 आलिम बता दो जो राम और कृष्ण को पैगंबर मानते हो। बेचारे 5 तो छोड़ो, एक नाम नहीं बता पाते इंडिया से बाहर का। तो बोलते इंडिया से बाहर का क्यों चाहिए? क्योंकि मैं बोलता हूँ यार, बाहर वालों को पैगंबर बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ मक्कारी करनी है, यहाँ जरूरत है, बाहर क्या जरूरत है? बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, छोटा खान साहब। जी सर। जी सर, सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं सर। मोमिन है आप? हाँ, मोमिन हूँ। मोमिन था, अब नहीं हूँ। अच्छा, कभी छोड़ा आपने? 17 साल की उम्र में। अभी मैं 45 का हूँ। 43 के आप? जी। 17 में ही छोड़ दिया। नमाज पढ़ते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार, फिर कैसे पता चलेगा मोमिन थे नहीं थे? सूरह इरा याद किए थे? नहीं, मुझे एक ही याद था जो बहुत बाद में मैंने याद किया था, उसके बाद नहीं। पहले बचपन में मैं एक ही चीज, अजान पढ़ना सिखाया गया था मुझे। हाँ, बस वही मैं दिन भर में 15-20 बार पढ़ लेता था, तो टॉवल बिछा के, उसके बाद नहीं। अच्छा, आप कौन से एरिया में रहते हैं? मतलब इस पूरी दुनिया के कौन से हिस्से में आप हैं जहाँ मस्जिद नहीं है? मस्जिद नहीं है? सॉरी, मैं समझा नहीं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ मस्जिद नहीं है क्या? कोई है ना, मस्जिद है ना? हाँ है। और आपने आज तक सिर्फ अजान सीखी है? अजान सीखा था बचपन में, अब भूल गया। अच्छा, वो भी भूल गए हो? मतलब वो 5 टाइम का बोलना, कई काफिरों को अजान याद हो गई है लेकिन आप भूल गए हैं। मैं भूल गया हूँ। साहिल भाई, मामला आपके हवाले, आप जाने भाई, मैं तो क्या बोलूं भाई। चलिए छोटा खान साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर वाकई में आप मुसलमान थे और छोड़ दिया, कांग्रेचुलेशन। और आप बहुत जल्दी निकल गए इस चीज से। इसके लिए हमारी सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आप थर्सडे वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करिएगा। नहीं, मैं मुस्लिम। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है। थर्सडे 12 बजे स्ट्रीम रहेगी, उसमें आप आके अपनी बात बताइएगा। ठीक है। ठीक है। ऐसे हालांकि एक सवाल था मुझे आप ही से रिलेटेड। सर, ये थर्सडे ज्वाइन करना आप। थर्सडे। ओके। यार, ये क्रिस्टी हुगेन जी, आप मोमिन हैं क्या है? क्रिस्टी जी, आप जरा प्राइवेट चैट में बताइएगा। छोटा खान साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि जगह बन जाए। स्टूडियो फुल हो गया है। एमडी साहिल भाई, मेरी लास्ट स्ट्रीम में एक बंदा आया था, वो बोल रहा है कि आपने मेरी बातचीत देखी होगी वाहिदी साहब के साथ, तो मैंने भी इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने कहा तब? तो बोला एक बात बोलनी थी आप लोगों से। मैंने कहा बोल दो भाई। बोला कि ये जो सुपर चैट वाला सिस्टम है ना, ये हमारी मुहिम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप लोग यार जरा देखें कि हो सके तो उसको लेना बंद कर दे। मैंने कहा भाई, हम तो नहीं बंद करने वाले। हाँ, सीधी बदमाशी है। हाँ। तो बोल रहा है कि देखिए, ये इससे ना हमारी मुहिम कमजोर होगी। मैंने कहा जरा एक बार बोलना जरा अपने मुंह से कि मोहम्मद एक झूठा रसूल है। बोले मैं जानता ही नहीं मोहम्मद कौन है। मैंने कहा वाह, और ये मुस्लिम भी है। अब ऐसे भी धोखेबाजी करेंगे ये लोग। मैंने कहा यार, हद है। हद है भाई, हद है।
इनको पता नहीं क्यों सुपर चैट से और ये सब चीजों से इनको चिढ़ क्यों मची हुई है ना, ये अपने जेब का पैसा दे रहे हैं इनको। मैं ये तो देखो ना कि किस खाल में आया था। हाँ, वही तो। हेलो साहिल भाई, हेलो। हाँ सस्ता गालिब भाई, आज गालिब ओरिजिनल गालिब और सस्ता गालिब दोनों एक साथ है। ये बताए, जब मैं जुड़ता हूँ तो आप अकेले नहीं डिफेंड कर पाते हो, एडम को भी बुला लेते हो। भाई ये क्या है आप में? जब मैं अरे जुड़ता हूँ तो आप एडम ये अपना क्या नाम है, मैं अमित चला जरा जाता हूँ भाई, वो ये ले। एक मिनट एडम, एक मिनट। अरे एडम रहो, अमित एक वो वाला मीम लगाओ जरा। इस सज्जन को क्या हम कुत्तों से बात नहीं बाप करते। आया। नहीं ये वाला नहीं, वो मोदी या अमित शाह जी का है ना, इस सज्जन को क्या तकलीफ है। भाई अब्बू आ रहे हैं, ये वाला लगा दो ना। अब्बू आ गए, ये वाला लगा दो। कहाँ ले आए बुको? अब्बू आ गए ना। अरे यार, तो गया मैं, अब एक बार लगा दो ना साहिल भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? साहिल भाई मैं ये सर, आप जो मुस्लिमों का एग्जाम ले रहे हैं, गाइस मैं एक एग्जाम साहिल भाई का लेना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने चैट में बताएं पास होंगे कि ये फेल, जो भी 4000 लोग हैं आज। हाँ, वो मैं मेरा एग्जाम ले लेना पहले उबैद साहब। पहले ये बताइए कि आपके नजदीक, और यार आपने तो ऑलरेडी गद्दारी का सबूत तो पिछले स्ट्रीम में ही दे दिया था आपने। आप होंगे गद्दार भाई, आप होंगे। और ये जो अभी बोल के गया है क्या नाम है एडम, उसको आप जवाब नहीं दिए थे। वीर अब्दुल हमीद वो कौन था जो पाकिस्तान के जो 7 टैंक 8 टैंक उड़ाया था, वो कौन था? आप उसको जवाब नहीं दे सकते थे वहीं पे। वो जैसी बातें क्या बोल के जा बताया रहा था। तुमको? तुम्हारे भेजे में वो घुसा नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो। ये बताओ, तुमने उस दिन अपनी गद्दारी का सबूत दे के गए थे, आज क्या फिर से टेस्ट लेने के लिए आए हो? मैं साहिल भाई, मैं टेस्ट उस दिन मैंने बोला था भाई, गद्दार तो आप लोग हैं। जो आप ये मुस्लिम को लेके बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का किया था क्रिश्चियन, आप उसको डिबेट करना चाहिए था आपको। रुजा साहिल रुजा। अच्छा ये दोस्त सुनते हैं, ये बता तो सुधरे में कब दोस्त? छोड़ भाई, पहले बात कर रहे थे जो बात होती नहीं तो हम ये बता तो सुधरबे कब? हमरे समझ में नहीं आया तो आखिर कब सुधरबे? कौन दिन डेट है? भाई मैं साहिल भाई से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी लैंग्वेज। अरे तो छोड़, हम बस एक जवाब दे दे तो सुधरबे कब? योर लैंग्वेज डोंट पल्ले भाई। साहिल भाई सुनो, मैं क्यों आप अपना टेस्ट नहीं देते हो सबका? ये कर जवाब दे दे दोस्त, आखिर कब सुधरबे? इतना दिन से तो हर बार घूम लगता ही करत है, हद है यार। साहिल भाई मैं अपना सवाल रखूं आपसे। अगर मैं पब्लिक को समझा दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि आखिर भाई तू सुधरेगा कब? गालिब मैं तुम पे साहिल को तरजीह दे रहा हूँ, तुमको मालूम है ना? मैं तुम पे अरे यार तुम तरजीह दो, दर्जी दो, तराजू दो, वो सब मुझे नहीं चाहिए भाई, ना साहिल भाई को चाहिए, ठीक है? हम बस सवाल के जवाब दे दो, सुधरत का है ना है। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं साहिल भाई से बात करने के लिए। बता दे, एक मिनट ये बता दोस्त, काव कई का मन में काहे नहीं समझ देते हैं? अबे गापा चोदी मत कर भाई, बात कर ले होते यार, छोड़। पूरे अकलियम भूसा भरा है कि मतलब का दिक्कत कब है यार? साहिल भाई आप डर रहे हो क्या? साहिल भाई तो छोड़ दे, तोरे बगलोनी देखत ना हम परेशान हो चुका है। सुनो साहिल भाई, आप जवाब नहीं दोगे, बस आप दूसरों का सिर्फ एग्जाम लोगे। आपका कोई एग्जाम देने आ गया तो डर गए कहीं आप फेल ना हो जाओ। आप भी गद्दार हो क्योंकि आप एग्जाम नहीं देते हो। दो ना एग्जाम। तब हम सब सुनो, हम सब इस्लाम के गद्दार हैं। नहीं इस्लाम का नहीं, देश का गद्दार ये साहिल। हम सब इस्लाम के गद्दार हैं भाई। इससे अगर कोई पूछ लेना तो भाई ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा गद्दार सबके सामने। सवाल करो साहिल भाई, सवाल ले लेते हैं यार, इसका सवाल ले लेते हैं। बेचारा बहुत दिन से परेशान है, एक पर हमें तरस आवत है भाई। और गालिब भाई मेरा सवाल पहले मेरे सवाल, क्योंकि स्ट्रीम का टॉपिक जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। और देखो सुलेमानी जलेबी का भी एक कमेंट है, आबे लैंड के बूढ़े ओबेद। अब इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम है सुलेमानी क्या कह रहा है, लेकिन आप तक मैसेज पहुंच गया। अच्छा उबैद भाई सुनो मेरी बात सुनो, एकदम छोटा सा सवाल। तुमने कहा कि तुम देश के गद्दार नहीं हो, ठीक है?
जो देश का गद्दार नहीं होता है, हर हाल में उसकी सोच ये होती है कि भाई जो कोई भी हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा वो हमारे लिए एक बुरा इंसान है और हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। जी आपका इस बारे में क्या कहना है? शॉर्ट में और टू द टॉपिक, टू द पॉइंट जवाब देना, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल दूंगा। मेरा इस बारे में ये जवाब है कि पहले मैं आपका जो एक छोटा सा सवाल है उसको आप जवाब देना पड़ेगा, फिर आप मेरा एग्जाम लीजिए। देखो इसीलिए आपको फिर निकाल देते हो उबैद भाई, या तो आप फिर फट के चले जाते हो। कोई बात नहीं, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। 2 गद्दार यहाँ पे ऑलरेडी साबित हो चुके हैं आज। 100% मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको भी पहले पास होना पड़ेगा। क्यों आप दूसरों को पास फेल करते हो? क्यों आप डरते हो? पहले आपने जवाब देना है, बाद में आप मेरा टेस्ट ले लेना, कोई मुश्किल नहीं इसी टॉपिक पे। आप हमेशा मेरे से लेते हो, आप आज पहले दे देना। ये टॉपिक पे पूछना है ना? हाँ, देशभक्ति की टॉपिक पे पूछूंगा, दूसरी टॉपिक पूछो। मेरा सवाल ये है साहिल भाई कि आज जो है हिंदुस्तान के बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप इस बारे में उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके मुखालिफ हैं? आप इतना बताएं। देखिए, इसके बाद तुम अपना जवाब दोगे? हाँ, मैं दूंगा। ठीक है। अगर कोई किसी की सोच ये है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो वो उनकी सोच है। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आप उनके साथ हो कि नहीं हो? आप उनके साथ हो कि खिलाफ हो? इतना जवाब दो। आप उनके साथ हो कि खिलाफ? नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ ना भाई, मैं बोल दिया हूँ ना, नहीं करता हूँ मैं एकदम साफ बात करूँ। सुनो मेरी बात उबैद भाई मेरी बात सुनो। मेरा जो व्यू है वो मैंने बता दिया कि हमारी कंट्री जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जो आपको हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। एक बार जो भी हिंदू राष्ट्र का बोलता है जरा उसकी पूरी बात सुन लेना, ठीक है? तो मैंने मेरा जवाब, इससे ये समझ में आ गया कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है, मुसलमान किसी को भगाने के लिए नहीं बोल रहे, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो साहिल? नहीं, मैं नहीं बोला ऐसा। नहीं तो आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि मैं खिलाफ में उनके हूँ या उनके साथ हूँ? खिलाफ। अरे दोस्त, तो एक सवाल हो ही गवा है तो कितना सवाल पूछ गया बहन? वही सवाल है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इनको इतना बोलना है। क्लियर जवाब हो तो चाहे क्लियर मानो चाहे ना मानो। अब ये गेम तुम लोग का स्टार्ट हो गया, ये गेम स्टार्ट हो गया भाई। चलो अभी तुम्हारी बारी। नहीं, आप गेम उसके अगेन हो या उसके साथ हो, इतना बताओ बस। उनके खिलाफ हो या साथ, इतना बोलना आपको। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं हूँ उसके साथ, खिलाफ। मेरे लिए हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, ये बताओ। मैंने जो सवाल किया था कि आप देशभक्त है, आपने कहा आप अगर आपको देश से प्यार है तो कोई भी इंसान जो बाहर से ये बात करे कि हमारे देश पे हमला करना चाहिए वो हमारे नजदीक वो हमारा दुश्मन होगा। हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा कहना है, लेकिन आपने अभी तक जाना नहीं कि आप पास हुए कि फेल हुए। आप पहले ही मेरे से सवाल करते, पहले ये तो जान लो आप पास हुए कि फेल हुए। आप तो बताते नहीं इसकी अभी है ना, ये जो सवाल को जो तुम छुपा रहे हो ना, जवाब नहीं देना चाह रहे हो, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित हो रही है। गद्दारी नहीं साबित हो रही है भाई। ओबेद रुक जा, पब्लिक अपने आप पास फेल दे देगी, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे पास फेल की। और साहिल भाई एक मिनट, शांत रहे। साहिल भाई 4100 लोग देख रहे हैं मेन चैनल पे, 3100 लाइक है और आज हम लोग 5000 क्रॉस करने वाले ऑलमोस्ट। तो आप एक बार पब्लिक को बोलिए लाइक करने के लिए। गाइस 4800 लोग देख रहे हैं, वी आर वेरी क्लोज टू 5000। आप सभी लोग थोड़ा और पुश करिए, धक्का दीजिए और लेट्स क्रॉस 5000 ताकि इन जैसे जितने गद्दार है आज इनकी पोल खुले। 1000 लाइक कम है, या तो मोमिन देख रहे हैं 1000, या फिर 1000 लाइक जो कम है वो आप लोग जो है उसको पूरा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों की गद्दारी सामने आए, वरना ये सुधर जाए। जी उबैद भाई, सवाल मैं ये कर, जब आप एग्जाम लेते तो उसके बाद आप बोलते कि पास हुए, मुझे भी बताना था आप पास हुए कि फेल हुए, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये तो बताने दीजिए कि आप पास हुए कि फेल हुए। तुम पास मानो तुम फेल मानो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता।
मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। तुम बताते हो कि ये पास हो गई, ये फेल हो गया, आप क्यों बताते हो? तो साहिल भाई रुक जाए यार, रुक जाए। अरे दोस्ती बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है तो ये बता, हमरे तोरे पास आ जाते कि तो हमरे के पास आवत है? क्योंकि असल में जानते हो ना, मैं नहीं तो मैं ये बता सर, असल नकल छोड़ ही बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है, हैं? तो ये बता कितने हमरे के पास आवत है कि हमरे तोरे पास आई था? भाई लैटरिन लगेगी तो मैं लैटरिन में ही ना जाऊंगा, किधर जाऊंगा बताओ आप? तब दोस्त लेटरिंग में जा, देखो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के आई वो ना तो काम उल्टा हो जाई। वही चीज है भाई, लैटरिन में जाऊंगा ना तो किधर जाऊंगा बताओ आप? हाँ तो मैं कही था भैया जी, देखो लेटरिंग में लगी है तो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के अगर यहाँ आ गए तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसीलिए साहिल एडम को जोड़ता था, आज भाग गया तो देखो साहिल की बोलती भी बंद होगी। समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं इससे, ये तो मेरे को ही फंसा के बैठा है। अरे यार, साहिल भाई, एडम भाई को बुला दो, गाली सुनना, माँ कसम की गाली सुनना चाह रहा है, दिने भाई उन्हीं के अजीब कुछ बात गाली सुनना चाह रहा है। अच्छी अजीब बात में साथ साथ एक मिनट सब लोग रुक जाओ। अच्छा, मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग, उसके बारे में जो एडम का जो पॉइंट है वो एडम का व्यू है, ठीक है? मेरा वो व्यू नहीं है। एडम ने इस्लामिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा व्यू एज अ पर्सनल, जो लोग उस पे काम कर रहे हैं उस पे मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, और ये चीज मैंने पहले ही बोला था। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि वो मेरा व्यू है। लेट मी क्लियर समथिंग, वो मेरा व्यू नहीं है, वो इस्लामिक व्यू है। हाँ, इस्लामिक व्यू, वही मैंने कहा। मैं हर किस्म के मुसलमान स्कॉलर के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ इस चीज पे कि ये एक इस्लामिक व्यू है। हर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी में सदके दिल से मुसलमान रह के लड़ाई करेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। और ये मेरा व्यू नहीं है, ये आपके तमाम स्कॉलर्स का व्यू है, मुत्तफिकल है। जो मुसलमान स्कॉलर है तमाम, उनका व्यू है। मैं सिर्फ आपको मुसलमान स्कॉलर्स का व्यू दे रहा हूँ। हर वो इंडियन आर्मी का मुसलमान शख्स जो इंडियन आर्मी को सदके दिल से सर्व कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। प्रूवन बाय एवरी स्क्रिप्चर, शट अप, प्रूवन बाय एवरी स्क्रिप्चर ऑफ इस्लाम, चाहे वो तफसीर हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो। मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक इसके अंदर किसी स्कॉलर की दो राय नहीं है। 1947 के बाद किसी स्कॉलर की दो राय हो सकती है, वो मेरे को नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन 1947 से पहले तक तमाम आपके अर्ली स्कॉलर मुहद्दिस इस चीज को एज इट इज मानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपके बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ डिबेट करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ इस टॉपिक में। बहुत जबरदस्त। अभी साहिल भाई जो थोड़ी देर पहले बोला था कि आर्मी को जो पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट पे मत रखना, वैसे क्यों नहीं अभी बोल रहा है, जब इससे पहले थोड़ी देर पहले बोल के गए हैं कि तुम पे पहले गोली चला देगा जन्नत में जाने के लिए, ये सब बोला। मैंने बोला था वो दोबारा बोलता हूँ, अगर वो सच्चा मुसलमान है और इस्लाम के ऊपर 100% अमल करता है तो वो अपने ऊपर गोली चलवा लेगा ताकि जन्नत जा सके, क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर का उसे पता है। तो वो गोली खा के खुद तो रह सकता है जन्नत में, क्योंकि जन्नत में चला जाएगा 72 हुर्रे लेने के लिए, लेकिन गोली मार के जन्नत कभी नहीं जा सकता अगर उसे इस्लाम का पता है तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपको एक बंदे का इल्म नहीं है और आपको लगता है कि सच्चा वाला मुसलमान लग रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने ऊपर गोली खा लेगा, अपना मोर्चा तोड़ देगा, क्योंकि उसको आखिरत से ज्यादा प्यार है। मैं इस टॉपिक पे भी डिबेट करने को तैयार हूं, हर मुसलमान से, स्कॉलर से, मुफ्ती से, बड़े से बड़े, बल्कि 8-10 को इकट्ठे ले आओ इस टॉपिक के ऊपर कि क्या एक मुसलमान को इस दुनिया की जिंदगी ज्यादा अजीज होनी चाहिए या आखिरत की जिंदगी अजीज होनी चाहिए। चूंकि उसको आखिरत की जिंदगी अजीज है, अगर वो सदके दिल से मुसलमान है, तो आपके पास सिर्फ एक ही राह है रास्ते में कि आपने आर्मी इसलिए ज्वाइन की है अल तकैया की बेस के ऊपर, और आपने अल तकैया की बेस के ऊपर आर्मी ज्वाइन की है कि यार मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन अब मैं जो हूं अपने ही मुसलमान भाई को नहीं मार सकता, लिहाजा मैं खुद मर जाता हूं ताकि जो पेगन आर्मी है ये लूज कर जाए। वंस अगेन, अगर वो सच्चा मुसलमान है तो इस्लामिक शरा, इस्लामिक अहदीस, इस्लामिक मोहम्मद की सुन्ना और कुरान की रूह से
اس کو اصولاً ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو منافقت پہ مرے گا, اور فرشتے اس کو کھینچ کے نہیں, ہانک کے جہنم میں لے کر جائیں گے. یہ آپ کی تفسیر بھی بولتی ہیں, شرع بھی بولتی ہے, اور آپ کا قرآن بھی بولتا ہے. بلکہ ایڈم بہت مست پوائنٹ آپ نے رکھا, اور آپ نے جو بھی ہے وہ اسلامک ریفرنسز سے رکھا. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا, اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ میں تو ابھی اسلام کو اور گھٹیا سمجھتا ہوں, کیونکہ جو لوگ جو اپنا مذہب اور یہ سب چیزوں کو نیچے رکھے صرف وہ آرمی ہے, ان کو بس چونکہ وہ ایک ریلیجن سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ آرمی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا کوئی دوسرا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیش کے لیے لڑتے ہیں. ان کو بھی اسلام یعنی ان کو شہید نہیں مانتا اگر ان کی موت ہو جائے. تو یہاں پہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کتنا گندا ہے. ویسا کہ میں نے کہا کہ انڈین آرمی ان کو شہید مانتی ہے اور ان کے سامنے شہادت لکھتی ہے. یہ سیکولر انڈیا ہے جو ان کے سامنے شہادت لکھ رہا ہے. اسلامک روح سے وہ شہید نہیں ہے, وہ جہنم واصل ہوا ہے. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, انڈیا کا قانون ان کو شہید لکھتا ہے, اسلامک روح سے وہ جہنم واصل ہوا ہے, اسلامک روح سے. بالکل. اچھا عبید بھائی, لاسٹ بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, ورنہ میں دوسرے مومن کو جگہ دیتا ہوں بات کرنے کی. لے لو آپ لے لو. چلو بھائی, تیسرا غدار ثابت ہو گیا لٹمس ٹیسٹ میں. جو یہ سوال کو اگنور کرے, guys, he also comes under the category of غدار.